Good evening, everybody. We will begin the program with Savitri recitation. Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A stillness absolute, incommunicable, meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known. All that the laboring senses still would wield, prolonging an image and reality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left. Only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us. We cease from joy and grief. The ego is dead. We are freed from being and care. We have done with birth and death and birth and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's mission and self's power? On what dead bank? On the eternal's road. One was within thee, who was self and world. Who hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to do from the unknown. But nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes and immortality in the sacred heart? The voice that chants to the Creator fire, the symboled Om, the great assenting word, the bridge between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves, the golden peak of things. This too is truth at the mystic fount of life. A black veil has been lifted. We have seen the mighty shadow of the omniscient Lord. But who has lifted up the veil of light? And who has seen the body of the King? The mystery of God's birth and acts remains, leaving unbroken the lost chapter's seal, unsolved the riddle of the unfinished play. The cosmic player laughs within his mask, and still the last inviolate secret hides behind the human glory of a form, behind the gold eidolon of a name. A large white line has figured as a goal, but far beyond, the ineffable sun tracks lace. What seemed the source and end was a wide gate, a lost bare step into eternity. An eye has opened upon timelessness. Infinity takes back the forms it gave, and through God's darkness or his naked light, his million rays return into the sun. There is a zero sign of the Supreme. Nature left nude and still uncovers God. But in her grandiose nothingness all is there. When her strong garbs are torn away from us, the soul's ignorance is slain, but not the soul. The zero covers an immortal face. A high and blank negation is not all. A huge extinction is not God's last word.
life's ultimate sense, the close of being's course, the meaning of this great mysterious world. In absolute silence sleeps an absolute power. Awaking, it can wake the trance-bound soul and in the day reveal the parent's son. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant pace. Here to fulfill himself was God's desire. Even while he stood on being's naked edge, and all the passion and seeking of his soul faced their extinction in some featureless vast. The presence he erred for suddenly drew close. Across the silence of the ultimate calm, out of a marvelous transcendence's core, a body of wonder and translucency, as if a sweet mystic summary of herself, escaping into the original bliss, had come enlarged out of eternity. Someone gave infinite and absolute, a being of wisdom, power, and delight, even as a mother draws her child to her arms, took to her breast nature and world and soul. Abolishing the signless emptiness, breaking the vacancy and voiceless hush, piercing the limitless unknowable into the liberty of the motionless depths, a beautiful and felicitous luster stole. The power, the light, the bliss, no word can speak, imaged itself in a surprising being, and built a golden passage to his heart, touching through him all longing sentient things. A moment's sweetness of the all-beautiful cancelled the vanity of the cosmic bird. A nature throbbing with the heart divine was felt in the unconscious universe. It made the breath a happy mystery. A love that bore the cross of pain with joy eudaimonize the sorrow of the world, made happy the weight of long unending time, the sacred court of God's felicity, affirming in life a hidden ecstasy. It held the spirit to its miraculous course. Carrying immortal values to the hours, it justified the labor of the suns. For one was there, supreme behind the God, a mother might rooted upon the world. A consciousness revealed its marvelous front, transcending all that is, denying none. Imperishable above our fallen heads, he felt a rapturous and unstumbling force. The undying truth appeared, the enduring power of all that here is made and then destroyed. The mother of all godheads and all strengths, who, mediatrix, binds earth to the supreme. The enigma ceased that rules our nature's night. The covering nations was unmasked and slain. Its mind of error was stripped off from things, and the dull moods of its perverting will. Illumined by her all-seeing identity, knowledge and ignorance could strive no more. No longer could the titan opposites, antagonist poles of the world's artifice, impose the illusion of their twofold screen, throwing their figures between us and her. The wisdom was near, disguised by its own works, of which the darkened universe is the robe.
No more existence seemed an aimless fall. Extinction was no more the sole release. The hidden word was found, the long sought clue. Revealed was the meaning of our spirit's birth, condemned to an imperfect body and mind in the inconscience of material things and the indignity of mortal life. A heart was felt in the spaces wide and bare. A burning love from wide spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of earth. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look. A face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs the boundless joy that blind world forces see. Her body of beauty mooned the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon face. Here is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leads from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart's heart of things. All here shall be one day her sweetness's hope. All contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion grows. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. In her, confirmed because transformed in her, our life shall find in its fulfilled response. Above, the boundless hushed beatitudes, below, the wonder of the embrace divine. This known as in a thunder flash of God, the rapture of things eternal filled his lips. Amazement fell upon his ravished sense. His spirit was caught in her intolerant flame. Once seen, his heart acknowledged only her. Only a hunger of infinite bliss was left. All aims in her were lost, then found in her. His base was gathered to one pointing spire. This was a seed cast into endless time. A word is spoken or a light is shown. A moment sees, the ages toil to express. So, flashing out of the timeless, leap the worlds. An eternal instant is the cause of the years. All he had done was to prepare a field. His small beginnings asked for a mighty end. For all that he had been,
must now new shape in him her joy to embody, to enshrine her beauty and greatness in his house of life. But now his being was too wide for self. His heart's demand had grown immeasurable. His single freedom could not satisfy. Her light, her bliss, he asked for earth and men. But vain are human power and human love to break earth's seal of ignorance and death. His nature's might seemed now an infant's grasp. Heaven is too high for outstretched hands to seize. This light comes not by struggle or by thought. In the mind's silence, the transcendent acts, and the hushed heart hears the unuttered word. A vast surrender was his only strength, a power that lives upon the heights must act. Bring into life's closed room the immortal's air, and fill the finite with the infinite. All that denies must be torn out and slain, uncrushed the many longings for whose sake we lose the one for whom our lives were laid. Now other claims had hushed in him their cry, only he longed to draw her presence and power into his heart and mind and breathing frame. Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of the suffering world. His soul was freed and given to her alone. இந்த இனிய மாலை பொழுதில் ஒரு பர்த்டே கொண்டாடுவதற்காக நாம் எல்லாம் அசம்பிள் ஆரோவிலிருந்து மூத்த சாதகர்கள் இங்கு வந்து நமக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள். அதே போல இலக்கியத்துறையில் பத்திரிகை துறையில் ஜாம்பவான விருதுகளும் ஐயா அவர்கள், கிருஷ்ணன் சார் அவர்கள், மூத்த சாதகர்கள், அதையும் தாண்டி மதருடைய செல்ல குழந்தைகள் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறோம் இந்த நல்ல இனிய மாலை பொழுது நிகழ்ச்சி. 61 வருடங்களுக்கு முன்பு இதே நாளில் இந்த ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி கிளை துவக்கப்பட்டது. அது ஒரு ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் டேட். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணாக்க அது ஒரு ஆனந்தத்தை நமக்கு கொடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் முதலில் பாண்டிச்சேரியில் காலடி எடுத்து வைத்த பொன்னான நாள் அது. அந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 1910 காலையில SS டூப்ளே அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல்ல பகவானும் அவர் கூட பிஜோய் நாக் அப்படிங்கிறவரும் கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு வராங்க. அது ஒரு சீக்ரெட் மிஷன், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது. அதனால அவர் பிரயாணம் பண்ணும்போது அவரோட ஒரிஜினல் பெயர்ல அவங்க 2 பேருமே பிரயாணம் பண்ணல. ஒரு கற்பனை பெயரை ஒன்று கணக்கி 2 பேரும் வராங்க. அதுக்கு முதல் நாள், அதாவது 31ஆம் தேதி மார்ச் அன்னைக்கு மோனி சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி பேர் அவருக்கு, அவர் வந்து பாண்டிச்சேரி வந்து சேர்றாரு. பகவானுக்கு ஒரு தங்கறதுக்கு ஒரு ஜாகை அது அரேஞ்ச் பண்ணி
பண்ணுறதுக்காக ஒரு லெட்டர் எடுத்துட்டு வந்து சீனிவாசாச்சாரி பாண்டிச்சேரியில் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. சீனிவாசாச்சாரியால் நம்பவே முடியல, அவ்வளோ கிரேட் எமினன்ட் பர்சன். இது ஒரு பாண்டிச்சேரி அந்த காலத்தில் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபிஷர்மேன் வில்லேஜ் அந்த மாதிரி மேலே இல்லை, ஒரு அப்ஸ்க்யூர் பிளேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் பண்டிட்ஜி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது. ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு, அவ்வளோ பெரிய கிரேட் மேன் இங்கே எதுக்கு புகழ் எடுத்து வரப்போறாரு. அப்போ அவருக்கு மோனி மேலே டவுட் வந்துடுது, இவர் வந்து ஸ்பையாக இருப்பாரோ அப்படின்ட்டு. அவர் மேலே நம்பிக்கையே இல்லை இவருக்கு. அப்போ இல்லை அப்படின்னு அவர் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்தாரு. கரெக்டாக 4ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் 4 மணிக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த கப்பல் வந்து பாண்டிச்சேரியை தொடர்ந்து. அப்போ சீனிவாசாச்சாரி, மோனி, மகாகவி பாரதியார், அப்புறம் சங்கர செட்டியார், இவங்க 4 பேரும் போய் அவரை அழைச்சிட்டு வராங்க, ரிசீவ் பண்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய எமினன்ட் பர்சன் வராதே, இவர் ஒரு பெரிய பப்ளிக் ரிசப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சீனிவாசாச்சாரி ரொம்ப ஆர்வப்படுறார். மோனி சொல்றாரு, இது வந்து ரொம்ப சீக்ரெட் மிஷன், இது ஒன்றும் சத்தம் போடாதீங்க, நீங்கள் வாங்க, குவைட்டாக அவர் அழைச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ கடைசி வரைக்கும் சீனிவாசாச்சாரிக்கு மோனி மேலே நம்பிக்கை இல்லை. அவர் ஸ்பையாக இருக்கக்கூடுமோன்னு சொல்லிட்டு இவர் எங்கே ஜாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரோ அது சொல்லவே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக 4 மணிக்கு அவரை அழைச்சின்னு வரும்போது தான் அவருக்கு தெரியுது இது உண்மைதான் அப்படின்ட்டு. சங்கர செட்டியார் வீட்டுக்கு அழைச்சின்னு வர, அதுதான் இன்னைக்கு நடந்திருக்கிற இது ஒரு ரீகால் பண்ணும்போது ஒரு ஆனந்தத்தை நம்ம கொடுக்குறது. நம்ம மகான், நம்ம யோக புருஷர், அவதார புருஷர், அவர் காலடி வச்ச ஒரு பொன்னான நாள் அப்படின்னு. அந்த பர்டிகுலர் டே தான் 64 இந்த சொசைட்டி பிரான்ச்சில் துவக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அது ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு விஷயம். 2வது விஷயம் வந்து மதரே வந்து தன்னோட வாழ்நாளில் இருக்கும் போதே பிளஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சது இந்த சொசைட்டி. அது 2வது விஷயம். So that is 2. There is one more. இது 3வது, ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர், இதுதான் மதரால துவக்கப்பட்ட முதல் சொசைட்டியோட பிரான்ச் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐயா வரதராஜன் சார் சொல்லும் போது அது நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும் நமக்கு அது பற்றி. ஸோ அவ்வளோ ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான இந்த ஒரு இதை நம்முடைய சேர்மன் சார் சிவகுமார் சார் இது நம்ம வந்து நல்ல விதத்தில் கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஆர்வப்பட்டு ரொம்ப ஸ்ரத்த எடுத்துட்டு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்வைட் யூ ஆல் once again to the. I request our chairman, Shri Shivakumar sir, to deliver his welcome address. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். திரு சுந்தரேசன் அவர்கள் ஏற்கனவே பகிர்ந்து கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால், நாம் அனைவருமே ஒரு மகத்தான நாளில் ஒன்று கூடியுள்ளோம். இங்கு இந்த நாளில்தான் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் புதுவை வந்த நாள். ஸ்ரீ அன்னை தன்னுடைய கைப்பட ஆசீர்வாதங்கள் என்கின்ற அந்த அருள்மொழியுடன் இந்த சென்னை ஸ்ரீ அரவிந்த சொசைட்டியின் கிளை 4/4/1960 துவங்கப்பட்டது. துவங்கி 60 வருடங்கள் முடிந்த 61ஆம்
ஆண்டிற்குள் நாங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கின்றோம். இதை நன்றியுடன் நினைவுகூரும் வண்ணம் இந்த விழா இன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு வருகை தந்திருக்கும் திரு வரதராஜன் ஐயா அவர்கள் தங்களுடைய மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையில் இங்கு வந்துள்ளார். சக்கர நாற்காலியில் தான் அவரால் நடக்க முடிகின்றது. இருந்தாலும் நான் தொலைபேசியில் இந்த விஷயத்தை தெரிவித்தவுடன் மிகவும் உற்சாகத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் உடனேயே தான் பங்கு கொள்வதாக என்னிடம் தெரிவித்தார். அவரை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஷியாமலாம் அவர்களும் இதே மாதிரி தான் மிகவும் உற்சாகத்துடன் தான் கலந்து கொள்வதாக தெரிவித்தார்கள். ஏனென்றால் இவர்கள் இருவரும் தான் 1964ஆம் ஆண்டு 65ஆம் ஆண்டு இந்த கிளையில் முதலில் சேவை புரிந்தவர்கள். அடுத்து எங்களுடைய வரவேற்பிற்கு இணங்கி இங்கு வருகை புரிந்துள்ள சாவித்திரி பவன் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் தனலட்சுமி அம்மா அவர்களுடைய கணவர் மற்றும் எங்களுடைய இந்த சொசைட்டியினுடைய மூத்த சாதகராக இருக்கும் திரு யூகேவி ராவ் அவர்கள், ஆர்சி சீனிவாசன் அவர்கள், இவர்கள் அனைத்திற்கும் மேலாக எங்களுடைய சொசைட்டியினுடைய அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் தொடர்ச்சியாக பங்கு பெற்று வரும் திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் அவர்கள், இவர்கள் அனைவரையும் நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் இந்த நேரம் சற்று சிக்கலான நேரம், 5:30 மணி நேரம், 6 மணி நேரம். ஏனென்றால் சென்னையில் பயணிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு செயல். அதனையும் பொருட்படுத்தாது அன்னையிடம் தங்களுக்கு இருக்கும் பக்தியின் பொருட்டு நீங்கள் அனைவருமே இங்கு கூடியுள்ளீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இந்த ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி அது என்ன என்றால், ஆசிரமம் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரமம் என்பது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அது 1926ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதற்கு முன்னேயே அது செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டது. பகவான் சித்தி அடைந்த நாளுக்கு பிறகு அன்னை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அதற்கு பிறகுதான் இது ஆசிரமம் என்கின்ற ரீதியில் செயல்பட ஆரம்பித்தது என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம். ஆனால் இந்த ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி என்பது என்ன என்றால், இது ஸ்ரீ அன்னையால் 1960ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இதனுடைய நிர்வாக தலைவர் யார் என்றால் ஸ்ரீ அன்னை தான். இன்றும் அவர்தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்ட். அவர்தான் நடத்தி வருகின்றார். எதற்காக நடத்தி வருகின்றார்? இதன் நோக்கம் ஆசிரமம் ஒன்று மட்டுமே போதுமே. எதற்காக ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி என்கின்ற ஒரு அமைப்பை துவங்க வேண்டும்? என்ன காரணம் என்றால், பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய யோகம் என்பது ஒரு செயலற்று ஆழ்ந்த மௌனத்தில் இருக்கும், தனிமையில் இருக்கும் ஒரு யோகம் அல்ல. இது எத்தகைய ஒரு யோகம் என்றால், பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் எவ்வாறு அதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால், ஒரு செயலாற்றும் ஆன்மீகம் என்று குறிப்பிடுகின்றார். தன்னுடைய ஆன்மீகத்தை செயலாற்றும் ஆன்மீகம் என்று குறிப்பிடுகின்றார். ஆங்கிலத்தில் அதை டைனமிக் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று பகவான் அதை அழைக்கின்றார். ஏனென்றால் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்கின்ற நம்முடைய பாரம்பரிய கண்ணோட்டத்தில் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்றால், ஆன்மீகம் என்றால் நம் வாழ்விலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொண்டு எங்கேயோ தனிமையில் நாம் தவத்திலோ ஆழ்ந்த ஞானத்திலோ எப்பொழுதுமே மூழ்கி இருப்பது, புற உலக இயல்பிலிருந்து இயக்கங்களிலிருந்து முழுமையாக நம்மை விடுவித்துக் கொண்டு இருப்பது. இதுதான் நாம் அறிந்த வகையில் பாரம்பரிய கண்ணோட்டத்தில் ஆன்மீகம் என்பது. ஆனால் பகவானுடைய யோகம் என்பது அவ்வாறு இல்லை. அவருடைய யோகத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், இந்த சட வாழ்விற்குள் இந்த செயலாற்றும் ஆன்மீகத்தை
கொண்டு வருவது. அதுதான் அவருடைய நோக்கம். சடவாழ்விற்குள் செயலாற்றும் ஆன்மீகத்தை கொண்டு வருவது, அதன் மூலம் சடவாழ்வை, மெட்டீரியல் லைஃப், அதை இறை வாழ்வாக மாற்றுவது. அதுதான் அவருடைய யோகம். இது அனைத்து பண்டைய யோகங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. இதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது, என்ன காரணம் என்று எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்றால், நம்முடைய வாழ்வுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் இதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். இதற்காக மக்களிடையே பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய கருத்துக்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும். அவருடைய யோக முறைகளை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அதை எவ்வாறு தெரிவிப்பது? அதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி. இதை நாடெங்கிலும் இந்த கிளைகள் துவங்கப்பட்டன. அது மாத்திரமல்ல, உலகெங்கிலும் இதனுடைய கிளைகள் இருக்கின்றது. இந்த சொசைட்டி, இதனுடைய சின்னம், சிம்பல், நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள். இதனுடைய சிம்பல் என்னவென்றால், இதனுடைய சின்னம் என்னவென்றால், பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய சின்னம் நமக்கு தெரியும். 2 மேலும் கீழும் இணையும் முக்கோணங்கள் இருக்கின்றது தெரியும். இதில் ஸ்ரீ அரவிந்த சொசைட்டியினுடைய சின்னத்தில் என்ன ஒரு சிறப்பு என்றால், இந்த முக்கோணங்களினுடைய முனையை கோடுகள் இணைக்கின்றன. இணைத்து ஒரு வைரம் போல் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஏன் வைரம் போல் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால், அதற்கும் காரணம் இருக்கின்றது, ஆன்மீக காரணம் இருக்கின்றது. பகவான் என்ன கோருகின்றார்? நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், அன்னையினுடைய ஒளி என்பது தெரியும். வெள்ளை ஒளி, பியூர் ஒயிட் லைட் என்பது அன்னையினுடைய ஒளி. இந்த அன்னையினுடைய ஒளி தான் நம்முடைய இயல்பை திருவுரு மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒளி, நமக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு தரக்கூடிய ஒளி என்பது நாம் அனைவருமே அறிந்த விஷயம். இந்த வைர ஒளி, வைரம் என்கின்ற அமைப்பு, இந்த தோற்றம் எதை அது தெரிவிக்கின்றது என்றால், இந்த வைரம் என்கின்ற அந்த அமைப்பில் ஸ்ரீ அன்னையினுடைய ஒளி என்பது மிகவும் தீவிரத்தன்மையுடன் வெளிப்படுகின்றது என்று பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறிப்பிடுகின்றார். அதன் காரணமாகத்தான் ஸ்ரீ அரவிந்த சொசைட்டியினுடைய இந்த சின்னம் என்பது ஒரு வைரம் போன்ற ஒரு தோற்றத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்ரீ அன்னையினுடைய ஒரு வழிகாட்டுதலின் பேரில் தான் இந்த சின்னம் அமைக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த நிர்வாகத்தினுடைய, இந்த அமைப்பினுடைய ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், இதில் இந்த ஹைரார்கிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, அதிகார படிநிலைகள் என்பது இங்கு கிடையாது. எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நீங்க எந்த ஆன்மீக அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு ஒரு மடாதிபதி இருப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தான் எல்லாம் தீர்மானிப்பாங்க. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாதிரி கிடையாது. அதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு தனித்தனியான அமைப்பும் தனியே செயல்படுகின்றன. சில பொதுவான விதிமுறைகள் இருக்கின்றன, அவைகளை அனுசரித்து செயல்படுகின்றோம். இருந்தாலும் ஒரு தலைவர், ஒரு அதிகாரத்தினுடைய ஒரு அமைப்பில் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு கிடையாது. அப்படி என்றால் யார் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய, உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்றால் இங்கு ஸ்ரீ அன்னை தான். அவர்கள்தான் எப்பொழுது அவர்கள் அந்த நிர்வாக தலைவராக இந்த சொசைட்டியினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்தாரோ அதே போல தொடர்ந்து அவர்தான் இருந்து கொண்டு வருகின்றார். அவர்தான் வழிநடத்துகின்றார். அவருக்கு கீழ்ப்படிந்துதான் அனைவருமே இங்கு பணிபுரிகின்றார்கள், சேவை புரிகின்றார்கள். இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சொசைட்டியினுடைய சிறப்பு, இந்த சென்னை கிளையினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால், கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்களாக இது இயங்கிக் கொண்டு வருகின்றது சென்னையில். ஆரம்பத்தில் இது சென்னை மவுண்ட் ரோட், அங்கு இந்த பாட்டா அந்த விற்பனை நிலையம் இருந்தது. அதற்கு மாடி ஏர்லைன்ஸ் ஹோட்டல் என்கின்ற ஒரு பில்டிங்கில், ஒரு கட்டிடத்தில் இது ஆரம்பத்தில் துவங்கப்பட்டது.
1973 இருந்து ஸ்மித் ரோட், இதற்கு முந்தைய இடமான ஸ்மித் ரோட் என்கின்ற அந்த கட்டிடத்தில் துவங்கப்பட்டது. அந்த கட்டிடத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 50 வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் அங்குதான் இருந்தோம். அந்த கட்டிடத்தில் நாளாக அந்த கட்டிடம் பழையதாகி கொண்டு வந்தது. நிறைய அதில் குறைபாடுகள் காணப்பட்டன. மழை பெய்தால் நீர் அங்கு கசிவு ஏற்பட்டது. வருகின்ற பக்தர்களுக்கு அவர்களுடைய வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான வசதி இல்லை. மேலும் அந்த கட்டிடத்தினுடைய உரிமையாளர் அந்த கட்டிடம் தனக்கு வேண்டும் என்றும் எங்களை காலி செய்ய வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார். இருந்தாலும் அவர் எங்களை வற்புறுத்தவில்லை. இருந்தாலும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். அதை ஒரு காரணமாக வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் புதிதாக இடம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அது மிகவும் பிரம்ம பிரயத்தனமாகத்தான் எங்களுக்கு இருந்தது. எளிதாக எந்த இடமும் எங்களுக்கு அமையவில்லை. மேலும் அந்த பழைய இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலைகள் எங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை. பக்கத்தில் இந்த டாஸ்மாக் நிறுவனம் தங்களுடைய விற்பனை அமைப்பை ஏற்படுத்தியது. அதனால் அங்கு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை. ஆகையினால் புதிய இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. நிறைய கட்டிடங்களை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 2020 பார்க்க ஆரம்பித்தோம். ஒரு 50 பில்டிங்ஸ் நாங்கள் புதிதாக பார்த்திருப்போம். எதுவுமே சரிப்பட்டு வரவில்லை. பொதுவாக என்ன காரணம் என்றால், எங்களுக்கு ஏற்றவாறு தியானம் செய்ய ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு இணக்கமாக இருக்கும் ஒரு இடத்தை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. புதிதாக கட்டிடம் கட்டும் புதிதாக அந்த பில்டர்ஸ் என்ன கூறினார்கள் என்றால், நாங்கள் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸஸ் அதற்கு தான் தருவோம், இந்த நோக்கத்திற்காக தரமாட்டோம் என்று மறுத்துவிட்டார்கள். கமர்ஷியல் ஸ்பேசஸ், அதாவது அலுவலகத்திற்கு உகந்த இடத்தை பார்த்தால் அது பொதுமக்கள் வரும் இடமாக இருந்தது. ஒரு ஆன்மீக நிறுவனத்திற்கு உகந்த இடமாக காணப்படவில்லை. அதனால் நாங்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டோம். இதற்கு மத்தியில் தான் இந்த இடம் எங்களுக்கு அன்னையினுடைய கருணையினால் காட்டப்பட்டது. காலையில் போய் பார்த்தோம். அந்த அலுவலகத்தில் நான் இது குறித்து சந்தித்தேன் சம்பந்தப்பட்ட நபரை. நான் சொன்னேன், இது மாதிரி ஒரு ஆன்மீக நோக்கத்திற்காக எங்களுக்கு இடம் வேண்டும் என்றேன். சற்று அவர் யோசித்தார். அவரிடம் பேசிவிட்டு நான் காரில் திரும்பிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே 1 மணி நேரத்தில் எங்களுக்கு அவரிடமிருந்து அழைப்பு வந்துவிட்டது. அந்த பில்டர், அதனுடைய உரிமையாளர் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்து விட்டார் என்று எங்களுக்கு தெரிவித்தார். நான் உடனேயே அன்றைக்கு மாலையே சென்று இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் நாங்கள் கையெழுத்திட்டோம். ஒரே நாளில் அன்னையினுடைய அருளால் இந்த இடம் அமைந்தது. அதுவும் முக்கியமான இடம். அனைவருக்கும் இது எளிதாக அனைவருடைய பார்வையில் படும் இடமாக இருக்கின்றது. ஆகையினால் இந்த இடம் அமைந்தது என்பது ஸ்ரீ அன்னையினுடைய ஒரு மாபெரும் கருணை என்றுதான் நாம் கூற வேண்டும். இந்த சொசைட்டியினுடைய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து நாங்கள் இங்கே ஒரு சிறிய பதிவை உங்களுக்கு எல்லாம் காட்ட உள்ளோம். முக்கியமாக சில நிகழ்வுகள் குறித்து நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த 4 வருடங்களாக எல்லாமே எந்த நோக்கத்தில் நாங்கள் செயல்படுகின்றோம் என்றால், இந்த டைனமிக் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று கூறினோமே, செயல்படும் ஆன்மீகம், அந்த ரீதியில் தான் எங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாமே அமைந்திருக்கின்றது. பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னையினுடைய கருத்துக்களை அனைவருக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அந்த நோக்கத்தில் தான் எங்களுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகின்றன. இந்த ரீதியில் பார்த்தோம் என்றால், கடந்த 4 வருடங்களாக நாங்கள் புத்தக கண்காட்சியில், சென்னை புத்தக கண்காட்சியை பங்குவிட்டு வருகின்றோம். இந்த புத்தக கண்காட்சியினுடைய ஒரு மிகச் சிறப்பான அம்சம் என்னவென்றால், நிறைய புதிய மனிதர்கள் எங்களுடைய அந்த அவர்களுக்கு பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னையினுடைய அறிமுகம் கிடைக்கின்றது.
கிட்டத்தட்ட 2000க்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் கடந்த 4 வருடங்களாக எங்களுடைய அந்த ஸ்டால் அதை அதற்கு வருகை தந்தார்கள். நிறைய புத்தகங்கள் விற்பனையாயின. பொதுவாக இளைஞர்கள் இதில் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்றார்கள் என்பது நமக்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வு நாங்கள் கடந்த 25 வருடங்களாக நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம். அதுதான் K.R. சீனிவாச ஐயங்கார் நினைவு நாள் சொற்பொழிவு. நம்முடைய தலைவர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் அவர்கள் அதில் நிறைய முறை கலந்து கொண்டு அவர் உரையாற்றியுள்ளார். அதில் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் தமிழிலும் சரி ஆங்கிலத்திலும் சரி அவர்களை வரவேற்று நாங்கள் உரையாற்ற அழைக்கின்றோம். அடுத்து இந்த சொசைட்டியில் பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சக்சன் சொற்பொழிவுகள் நடைபெறுகின்றன. சிறந்த பேச்சாளர்களை வரவழைத்து இங்கு உரையாடிக்குமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு வருகின்றோம். தற்பொழுது அந்த நிகழ்வு ஆன்லைன் மூலமாக கொரோனாவிற்கு பின்பு நடைபெற்று வருகின்றது. மாநிலம் முழுவதும் நிறைய நபர்கள் அதில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுகின்றார்கள். அடுத்தது பகவானினுடைய மிகச்சிறந்த படைப்புகளான லைஃப் டிவைன், ஹியூமன் சைக்கிள், இதெல்லாம் இப்பொழுது ஆன்லைனில் நாங்கள் வழங்கி கொண்டு வருகின்றோம். இந்த கட்டிடத்திற்கு வந்த பிறகு இந்த ஆரோ கிட்ஸ் குழந்தைகளுக்காக, ஏனென்றால் குழந்தைகள் தான் எதிர்காலம், அவர்களுக்காக சில வகுப்புகள் என்று சொல்லக்கூடாது, ஒரு கூட்டு பயிலரங்கம் என்கின்ற ரீதியில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இங்கு அந்த அமைப்பு நடந்து கொண்டு வருகின்றது. அதில் 8 வயதிலிருந்து 12 வயது வரையில குழந்தைகளை அவர்களுக்கு சில பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. இது மரபு சார்ந்த ஒரு கல்வி முறை அல்ல. பொதுவாக குழந்தைகளை தங்களுடைய செயல்களை உணர்வு பூர்வமாக செய்வதற்கு பழக்குதல், கான்சியஸ் ஆக்ஷன், இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் பிராக்டிசஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவது, அதாவது தன்னுடைய செயல்களை மிகவும் கவனத்துடன் உற்று நோக்கி அகமுக பார்வையுடன் செய்தல். இது அன்னையினுடைய அந்த பூரண கல்வி திட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பு மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. இதற்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நிறைய ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் புதுவை பயணம், அதாவது பக்தர்களை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் நாள் இந்த சுபிட்ச தினம் அதன் பொருட்டு ஆசீர்வாதத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குழுவினோட இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க். இங்கு அனைவரும் மிகவும் உற்சாகத்துடன் ஈடுபட்டு அனைவருமே ஒரு பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுகின்றார்கள். ஒவ்வொரு அமைப்பிலும் பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு நபரும் அதில் ஈடுபட்டு செயல்பட்டு வருகின்றார்கள். நம்முடைய கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம் என்றால் இந்த நிறுவனத்தை மிக சிறப்பாக சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்கள் நடத்தினார்கள், முதலில் ஆரம்பித்தார்கள். பின்பு வரதராஜன் சார் முதல் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக இருந்தார். பின்பு சிடி ஐயர் மிக சிறப்பாக நடத்தி வந்தார். பின்பு ஆழ்வார் சார் அவர்கள் நடத்தி வந்தார்கள். பின்பு சீனிவாசன் சார் அவர்கள் நடத்தி வந்தார்கள். மேலும் நம்முடைய குழுவில் இணைந்து மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றும் அங்கத்தினர்களின் பெயரை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். எங்களுடைய இந்த ஆரோ கிட்ஸ் என்கின்ற அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ், இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த பயிற்சியை அளிப்பவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக மங்கையர்கரசி, ராஜேஸ்வரி, ஹரிணி, பானுப்பிரியா, சண்முகப்பிரியா, காருண்யா என்பவர்கள் மிகச் சிறப்பாக இதில் ஈடுபட்டு செயல்புரிந்து வருகின்றார்கள். மற்றும் எங்களுடைய இந்த சொசைட்டியினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளிலும் இங்கு மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் செயல்படும் அங்கத்தினர்களை பெயரை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அவர்கள் ஜெயவேல் சார் அவர்கள், சுரேந்திரன் சார் அவர்கள், லலிதா அம்மா, சுந்தரேசன் சார் அவர்கள், தனசேகரன் அவர்கள், பாலாஜி அவர்கள், ரேணுகா மேடம்,
அமுதா ஜெயவேல் அவர்கள், ராமலிங்கம் அவர்கள், சதீஷ் பாபு, ராஜேஸ்வரி சுரேந்திரன், என்னுடைய செயல்கள் அனைத்திற்கும் உதவியாக என்னுடைய துணைவியார் அனிமா சிவகுமார் அவர்கள், ராமலட்சுமி அவர்கள், கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், ரேணுகா அவர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, மேலும் இதுக்கு இந்த ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இங்கு ஃப்ளவர் சர்வீஸ் அதை செய்யும் சகுந்தரா மேடம் அவர்கள், பவானி மேடம், உஷா மேடம், ஸ்ரீதர் அவர்கள், இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒருவர் இதற்காக இவ்வளவு பேர்களை நான் படிக்கின்றேன் என்றால் ஏதோ சம்பிரதாயத்திற்காக அல்ல. இது வந்து ஒரு குழு செயலாகத்தான் இங்கு எல்லாமே நடைபெறுகின்றது. ஒரு தனிமனித செயலாக இங்கு நடைபெறவில்லை. இந்த கருத்தை இங்கு வலியுறுத்த தான் இவ்வளவு பெயர்களை நான் இங்கு படித்தேன். இந்த மேலும் இங்கு கூடியுள்ள அனைவரையும் நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன்.